Bapak dan Ibu sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqamakhun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذ
إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العلي العظيم. Pak Budi, surat Yasinnya sampai selesai Pak. Oh, sampai selesai? Oh, sampai selesai. Ya. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun waj'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu an-nar fa idza hum muzlimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha'u nuriqahum fala sarikha lahum wa la hum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin wa idza qila lahum ittaqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sampai dengan juz 23 sampai surat Yasin. Nah, selanjutnya mungkin Pak Uci ada evaluasi tadarus ini, silakan Pak Uci. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah sampai di juz 23. Dan surat-surat ini banyak variasinya ya, termasuk sudah banyak variasi di surat-surat ini. Tadi di surat 31 ya ada kalimat mungkar atau mungkar pendek ya, bacanya pendek. Mungkar. Lalu ada lagi nama, ini ada ringan, ini ada nama pengajian namanya Urwatul Wuthqa. Nah, itu ada di surat 31 ayat 22 ya. Ada Urwatul Wuthqa. Urwatul Wuthqa. Ikatan yang kuat ya. Boleh juga ini nanti sekali waktu, atau kalau punya nama pengajian lagi namanya Urwatul Wuthqa. Sebenarnya udah ada Pak Uci, cuma sekali aja. Iya? Sudah ada nama Urwatul Wuthqa yang itu Pondok Indah, tapi cuma sekali aja ketemuannya di Pondok Indah. Oh iya. Oh iya, ada ya. Jaya Pak. Oh iya. Itu bagus tuh ya. Bagus itu nama itu Urwatul Wuthqa. Kemudian ada beberapa konten yang bagus di surat-surat ini. Di surat-surat pertama, di surat 31 tentang kiamat. Kiamat itu akan terjadi ketika manusia dibangunkan, itu kata Allah seperti menghidupkan satu jiwa. Ya Allah menghidupkan miliaran manusia itu seperti menghidupkan satu nyawa aja. Itu di surat 31 ayat 28 ya. Jadi ini kalau kita suka membayangkan bagaimana manusia segitu banyaknya ya, dihidupkan lagi oleh Allah. Gimana itu dari semenjak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat berapa miliar manusia. Nah,
Di situ manusia benar-benar pribadi banget, tidak akan bisa saling-saling. Nah, nggak ada itu. Kata Allah, saya akan menghidupkan seluruh manusia itu seperti menghidupkan satu jiwa saja. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsi wahidah. Menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah itu hanyalah seperti mudahnya menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Hanya dipijit tombolnya, hidup seluruh manusia. Apakah saat itu manusia bisa saling bantu? Sudah nggak ada lagi di situ. Benar-benar pribadi di situ. Ya, pribadi banget manusia. Di surat 31 ayat terakhir ya, ayat 34 ada 5 yang dirahasiakan oleh Allah. Ya, masih surat 31 ya. Ada yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, turun hujan. Turun hujan itu ayat berapa Pak? 34 31 34 itu ada 5 yang dirahasiakan oleh Allah di satu ayat itu ya. 5 rahasia dirahasiakan oleh Allah. Surat 31 ayat 34. Pertama kata Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah saja akan terjadinya kiamat itu. Akan terjadinya kiamat, malaikat pun tidak tahu. Malaikat pernah tanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kapan itu terjadinya kiamat? Yang nanya harusnya lebih tahu dong dari yang ditanya. Sodak, bener. Jadi tidak tahu. Saya tidak tahu. Yang nanya kan harusnya lebih tahu. Benar. Lalu yang kedua, kata Allah yang saya rahasiakan itu kapan itu hujan turun. Di mana turunnya? Nah, itu dirahasiakan. Sudah mendung di Jakarta, hujannya di Cirebon bisa jadi. Sudah mendung di Jakarta Barat, hujannya di Jakarta Timur bisa jadi. Nah, jadi tidak ada yang tahu. Tapi ada ilmu yang bisa mendekati. Nah, itu perakiraan. Nah, itu ilmu Allah juga. Nah, itu mendekati, tapi bisa saja tidak terjadi. Nah, jadi ilmu-ilmu Allah yang gaib juga sudah banyak yang tapi ada sebenarnya yang tidak dikasih tahu, rahasia banget. Walaupun BMKG. Lalu yang ketiga, bayi yang dalam kandungan. Nah, sudah tidak bisa dirahasiakan lagi. Ya, paling juga berapa jenis kelamin sekarang udah ditemukan. Tapi nanti nasibnya setelah dewasa mau jadi apa nggak bakal tahu. Umurnya berapa nggak bakal tahu. Tinggal nanti di mana nggak bakal tahu. Itu banyak yang gaib tetap, walaupun diketahui hanya sebagian kecil saja. Kemudian wama tadri nafsun madza taksibu goda. Kemudian apa yang mau kita lakukan? Ya, yang keempat, seorang tidak dapat mengetahui yang pasti usaha apa besok usahanya apa yang akan dikerjakannya besok, sekalipun sudah direncanakan ini. Seandainya terjadi apa yang kita rencanakan, berarti itu namanya dapat taufik dan hidayah. Jadi taufik itu cocok, petunjuk cocok, hidayah petunjuk, taufik cocok. Jadi tepat.
Jadi antara keinginan kita dengan Allah, nah, itu cocok. Tapi pada dasarnya kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Seorang katanya tukang apa? Tukang pedagang tape dari Bogor sono. Lalu begitu dia bawa tapenya lewat mau dijual di Kebayoran Lama, di pasar Kebayoran Lama. Dia pikul itu tapenya itu. Mau naik kereta ke stasiun daerah situ. Terus pikulannya itu patah. Sehingga dia terlambat naik kereta. Akhirnya kereta ditinggalkan oleh kereta. Setelah beberapa jam kemudian dapat berita kereta yang mau dinaiki sama dia itu ternyata terjerumus. Nah, itu dia tidak tahu itu bahwa kalau dia naik kereta itu dia ikut nyungsep dengan kereta itu. Jadi kita banyak tidak tahu. Kalau kemudian wa ma tadri bi ay ardin tamut. Kemudian kita tidak akan tahu di bumi mana kita akan mati. Di bumi mana kita akan mati. Ya. Jadi di bumi mana kita akan mati, kita tidak akan tahu. Di rumah sakit, di jalan, di negeri orang, kita tidak akan tahu. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Allah Maha mengetahui lagi, Maha teliti. Ini ada 5 rahasia Allah. Tapi di situ jodoh nggak masuk di situ. Jodoh nggak ada di situ. Kalau berjodoh-jodohan, nah itu sudah ada. Di surat 36 nanti ayat 36 itu di surat Yasin. Nah, semua berpasang-pasangan dengan siapanya tergantung kita. Itu di surat 36 ayat 36. Nah, itu. Tidak masuk di yang gaib di sini. Ya, di surat 36 ayat 36 Allah mengatakan Maha Suci Allah, ya, bahwa segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Itu sudah sistemnya itu. Sistem Allah SWT. Oke, itu ada kiamat seperti menghidupkan menghidupkan satu jiwa, jadi kenop. Jadi lalu ada 5 rahasia. Lalu yang ketiga, ibu, yang sholawat. Sholawat di surat 33 ada sholawat. Surat 33 ayat 56 ya. Sholawat, Allah itu membaca sholawat. Allah itu melakukan sholawat. Allah itu melakukan sholawat di surat 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Katanya Allah tidak puasa, Allah tidak sholat, Allah tidak, ya karena ya buat apa? Tapi Allah membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi ini sholawat ini luar biasa ya. Makanya orang itu ada salah satu madhab selalu membaca sholawatnya. Jadi ada yang mimpinnya. Jadi kita membaca sholawat itu harus sering-sering. Karena ini apa katanya? Ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Kita disuruh. Itu ada perintah membaca sholawat.
Ada perintah sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Semua nanti bertingkat-tingkat. Salawatnya Allah kepada Nabi itu memberi rahmat, salawatnya malaikat kepada Nabi itu memintakan ampunan. Dan kalau dari orang-orang mukmin bersalawat, berdoa supaya diberi rahmat. Nah, tapi ada lagi, satu lagi. Menurut kajian para ulama, bersalawat itu ucapan terima kasih kepada Rasulullah. Nah, jadi ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi atas segala jasa-jasanya. Jadi salat itu ucapan terima kasih kepada Rasulullah atas segala jasa-jasanya. Jadi kita tuh sebenarnya, ya Rasulullah, terima kasih atas segala jasa-jasa Engkau sehingga kami bisa menjadi seperti ini. Itu salawat kepada, bukan seperti apa yang dituduhkan oleh orang yang non muslim. Katanya itu Nabi kamu itu perlu didoakan, katanya itu. Itu kan. Perlu didoakan katanya itu Nabi kamu itu. Berarti Nabi kamu itu tidak ada jaminan bisa masuk surga karena perlu didoakan. Itu dia tidak paham ya. Dia tidak paham bahwa sholawat itu ucapan terima kasih dalam bentuk ritual. Salawat itu ucapan terima kasih dalam bentuk ritual. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu ucapan terima kasih kepada Rasulullah. Kemudian berikutnya di surat 35 ada 3 golongan orang beriman atau orang Islam yang diberi kitab Al-Quran ini. Di surat 35 ya. Di surat 35 ini ada 3 golongan manusia cara menerima Quran. Di surat 35 ayat 3, dari mulai ayat 32 itu dari ayat 32 sampai nanti ayat 37 ada. Jadi orang Islam sendiri ada 3 golongan cara menerima Quran. Sebelum ayat 32 Allah menjelaskan lebih dahulu ayat 29 bahwa orang yang tidak akan pernah rugi itu adalah orang yang selalu membaca Quran, sholat, dan sedekah. Di ayat 29 ya. Di surat 35 ayat 29, orang yang tidak akan pernah rugi itu ada 3. Bahkan digambarkannya seperti orang yang berbisnis dengan Allah, itu selalu baca Quran, lalu mendirikan sholat, lalu bersedekah di waktu lapang maupun di waktu sempit. Itu diibaratkan bisnis yang tidak pernah rugi. Dan kata Allah, Allah akan menyempurnakan pahala mereka nanti di akhirat. Pahala mereka, ya Allah akan menyempurnakan pahala mereka nanti di akhirat. Jadi ini masih ada yang dirahasiakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, tidak pernah rugi. Orang yang selalu baca Quran, lalu mendirikan sholat, selalu bersedekah. Lalu Allah menjelaskan di ayat 32-nya itu bahwa ada 3 tingkat, ada 3 model manusia cara menerima Quran. Pertama, Allah menjelaskan summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Pertama, faminhum zalimul linafsi. Pertama, menyikapinya dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dia zalim, dia menzalimi terhadap dirinya sendiri.
Nah, yang bagaimana nih yang zalimun li nafsih. Yang kedua, wa minhum muqatasid. Nah, yang kedua, golongan pertengahan. Nah, golongan pertengahan. Lalu yang ketiga, sabiqun bil khairat. Nah, sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Lalu ada catatan kaki dari para mufassir, yang dimaksud dengan orang yang menganiaya dirinya sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Yang kedua, yang pertengahan ialah orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. Sedang yang dimaksud dengan orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan ialah orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Itu salah satu penjelasan. Ada lagi orang yang kelompok pertama, dia membaca tapi dia tidak mau, dan dia hanya membaca saja, dia tidak mau memahami artinya. Yang kedua, dia membaca dan berusaha memahami artinya, tapi dia tidak mengamalkannya. Yang ketiga, dia membaca, berusaha memahami artinya, dan berusaha mengamalkan isinya. Nah, ini bermacam-macam di sini pemahaman atau penjelasan para ulama tentang ayat yang tadi, ayat 32. Ada 3 model orang Islam yang diberi Quran. Jadi orang yang diberi Quran itu ada bertingkat-tingkat juga. Bahkan digambarkan di surat 62, digambarkan di surat 62 orang yang diberi kitab. Surat 62, orang yang diberi kitab lalu dia tidak berusaha memahami isinya, itu digambarkan seperti orang-orang Yahudi juga yang diberi Taurat tapi dia tidak mau mengambil pelajarannya. Nah, itu ya di surat 62 ayat 5. Masalul ladzina hummilut Taurat. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, maksudnya tidak mengamalkan isinya. Nah, itu dia ada catatan kakinya. Tidak mengamalkan isinya. Tsumma lam yahmiluha, kemudian dia tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang dia baca itu. Kama salil himari yahmilu asfaro, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Kitab-kitab tebal. Seperti orang yang membawa kitab-kitab tebal. Katanya ada keledai ini bawa gerobak. Di gerobaknya itu penuh kitab, penuh buku di dalam gerobaknya itu. Keledai diberhentikan. Keledai berhenti. Apa nih yang di belakang Anda yang Anda bawa ini? Ini rumput katanya. Oh, rumput. Jadi si keledai itu taunya yang di belakang gerobak dia itu rumput untuk dia makan. Padahal itu ilmu. Nah, jadi ini gambaran yang sangat buruk sekali di surat Jumat ini. Orang yang diberi kitab Taurat tapi dia tidak mau mengambil pelajaran dan mengamalkannya. Ini pelajaran ini maksudnya kitab Taurat atau maksudnya kitab Quran, Bapak dan Ibu?
Maksudnya siapa saja yang diberi kitab. Siapa saja yang diberi kitab lalu dia tidak mau mencari, mengambil pelajaran, itu sama. Siapa saja. Kalau orang Yahudi diberi kitab Taurat tidak mau mencari pemahaman, begitu yang diberi Injil tidak mau mencari kebenaran dalam Injilan, begitu juga yang diberi kitab Quran tidak mau mengambil pelajaran. Allah mengatakan bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Ya, amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, memang kita pelan-pelan harus terus, di samping kita belajar membaca, tapi juga kita belajar untuk mengerti apa yang ada di dalamnya. Karena membaca, memahami, mengamalkan itu tiga, itu dia jadi satu, itu paket. Jadi membaca, memahami, mengamalkan, bahkan bisa mendakwahkan yang keempat. Bisa jadi yang kelima, mempertahankan. Jadi membaca, kemudian memahami, membaca dengan baik, memahami, lalu mengamalkan, lalu mendakwahkan, lalu mempertahankan. Jadi lima, paling enggak tiga gitu. Membaca, memahami, mengamalkan. Itu tentang tiga model manusia yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga model. Saya kira itu mungkin yang bisa saya coba sedikit angkat dari tadarus kita pada pagi hari ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Boleh tanya, Pak? Silakan, Pak. Satu pertanyaan. Itu surah Al-Ahzab, surah 33, ayat 70-71 kan sering dibaca di awal khutbah, itu perintah bertakwa dan perkataan yang benar. Mohon Pak mungkin diberi penekanan. Terima kasih. 33 ayat 70-71. 70-71-33 tuh. Oh ya. Ya ini suka pakai ayat itu, Pak. Ya, ini ayat-ayat yang berkait. Ini juga suka dipakai oleh penghulu, Pak. Penghulu, Pak. Ya, ayat. Ya, 70-71. Jadi dari 69, 70, 71 dari ya tiga ayat ya. 69, 70, 71. Ini tiga ayat ini adalah perintah untuk bertakwa, dan takwa itu membawa kebaikan dan ampunan. Kalau kita bertakwa itu membawa menjadikan amal kita dan ampunan kita. Katanya, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan yang mereka katakan, dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahu Bapak dan Ibu, orang yang salah satunya yang suka nuduh Nabi Musa itu katanya punya penyakit azar, Pak. Tahu azar, Pak? Dituduh oleh orang Nabi Musa itu punya penyakit azar. Tahu Pak penyakit azar, Pak? Tahu Pak apa Nizam penyakit azar tahu? Oh, nggak tahu ya? Iya, penyakit azar itu
besar kemaluannya. Oh. Dituduh. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak mau renang bersama, telanjang bersama, di kali bareng mandi telanjang. Nabi Musa nggak mau. Dituduh dia punya penyakit azar. Kalau begitu dia kemaluannya tuh nggak beres itu. Gitu. Dituduh tuh dia. Quran gak bakal menceritakan itu, Pak, tapi di hadis. Karena itu sesuatu yang kurang pantas. Lalu satu ketika Nabi Musa mandi sendirian, orang lain banyak sebelah sono agak jauh, dia sendirian mandi. Supaya orang tidak nuduh dia gitu kan, mandi di kali juga bersama, tapi dia menjauh. Dia taruh bajunya di atas batu. Begitu ditaruh di atas batu, batunya jalan, Pak. Batunya jalan, dia ngejar-ngejar baju dia dalam keadaan telanjang. Katanya ternyata enggak tuh normal katanya, Pak. Allah membela Nabi Musa caranya begitu, Pak. Hebat ya. Diperlihatkan karena supaya orang tidak ngaco. Tidak menuduh. Iya, Pak. Luar biasa kan ya. Kayak Nabi Ibrahim berdoa pengen dia umur panjang. Caranya Allah cakep juga. Ya Allah, umur saya panjangkan gitu ya, Nabi Ibrahim. Lalu begitu keluar Nabi Ibrahim, ada bapak-bapak yang sudah tua sekali gitu, yang makan pun tidak bisa disuapin, makanannya dikeluarkan lagi, keluar lagi dari mulutnya. Kata Nabi Ibrahim, "Nggak jadi Tuhan, saya nggak mau umur panjang nanti kayak begitu." Ya, itu cara Allah cara Allah ngasih tahu, Pak, gitu caranya. Kayak Nabi Musa tadi, itu kejar terus batunya gitu kan, sampai jauh begitu ngejar-ngejar batu karena di atasnya ada baju dia. Katanya ternyata Nabi Musa tuh enggak benar ini, sehat gitu kan. Jangan menyakiti dia, jangan menuduh tuduhannya perkataan yang enggak benar kepada Nabi Musa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi orang beriman itu salah satunya adalah disuruh, karena katanya Islam, iman, takwa, 3, Pak ya. Tingkatannya itu Islam, iman, takwa. Keempat, imamul muttaqin. Ada 4, Pak. Pertama Islam, lalu iman, lalu takwa, lalu imamul muttaqin. Kalau imamul muttaqin itu surat 25, surat Al-Furqan ayat 74. Imamul muttaqin. Jadi ini sudah topnya, jadi menjadikan imam di atas orang-orang takwa. Jadi pertama Islam, iman, takwa, lalu imamul muttaqin. 4. Tingkatan manusia itu 4 itu. Pertama Islam, kedua iman, karena orang Islam belum tentu beriman, tapi kalau orang beriman pasti bertakwa. Islam, iman, takwa, lalu imamul muttaqin. Wa qulu qaulan syadida. Salah satu tanda orang yang beriman itu selalu berkata perkataan yang benar. Itu tanda orang bertakwa. Kalau begitu kata Allah ayat 71-nya ini, yuslih lakum a'malukum. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amal kamu. Jadi kalau kita berusaha beriman, berusaha bertakwa, berusaha berkata yang benar, itu yang memperbaiki perbuatan kita sendiri. Kalau ada kesalahan-kesalahan, Allah sendiri. Amal-amal yang buruk pun jadi bagus. Dan mengampuni bagi kamu dosa-dosa kamu. Jadi untuk mendapatkan ampunan dosa itu ya beriman, bertakwa, dan berkata dengan baik, itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, berusaha seperti itu.
Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Jadi kalau kita beriman, bertakwa, berkata dengan baik, itu sebenarnya kemenangan. Nggak mudah itu. Jadi kemenangan itu bukan hanya gulat, menang dia gulat main bola, bukan hanya itu kemenangan itu. Menjadi orang yang beriman dan bertakwa dan berkata yang benar itu sudah juga kemenangan. Jadi kemenangan itu banyak ya ayat Al-Quran yang secara automatically ampunan itu automatically. Ampunan Allah itu automatically kalau kita begini. Seperti di surat Al-Anfal yang sudah lewat ya. Surat Al-Anfal ayat 2, 3, 4. Siapa orang beriman itu? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Di surat 8 ya, surat Al-Anfal itu Allah menjelaskan tentang kriteria orang beriman. Surat 8 ayat 2, 3, 4 ya. Siapa orang beriman itu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim maghfiratun wa rizqun karim. Itu ada penjelasan tentang sifat-sifat orang mukmin. Orang beriman itu adalah orang apabila disebut nama Allah gemetar. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergemetar hatinya gemetar. Allahu Akbar, dia gemetar, ingin segera mendekat. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, kalau dibacakan ayat-ayat Quran dia bertambah imannya. Yang kedua. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan dia bertawakal, selalu dia bertawakal. Bertawakal itu kalau sudah niat dengan jelas, niat dengan sungguh-sungguh, lalu setelah itu tawakal. Jadi tawakal itu prosesnya adalah fa idza azamta, kalau sudah benar-benar niat, itu fa azamta fatawakal, kemudian bertawakal. Kemudian orang beriman itu yang keempat, mendirikan sholat, tuqimuna sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan berinfak. Ya, dan berinfak. Pertama disebut nama Allah gemetar, ayat dibacakan bertambah, bertawakal, lalu mendirikan sholat, lalu wa mimma razaqnahum yunfiqun, bersedekah. Ayat 4-nya Allah mengatakan itulah orang yang beriman dengan sebenarnya. Orang beriman sebenarnya itu kayak begitu. Ada 5. Sebut nama Allah, gemetar hatinya, dibacakan ayat Quran, bertambah imannya, bertawakal kepada Allah, mendirikan sholat, lalu bersedekah. Itulah orang yang sebenarnya orang beriman. Itu nanti baru setelah beriman bertakwa, setelah bertakwa imamul muttaqin. Jadi orang yang benar-benar menjadi contoh di tengah-tengah orang yang bertakwa. Begitu Bu, Bapak dan Ibu, untuk sementara silakan Bu, saya kembalikan ke Bu Malia. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Pak Uci mau tanya sedikit dong, Pak Uci. Boleh. Biasa nih. Lagi menarik. Ya Bu. Uci mau tanya. Ya. Tanya. Apa Saya itu? Bu ya. Pak, itu Pak kalau misalnya ketika kita nggak sholat di masjid tarawih, terus tarawih di rumah boleh nggak Pak 4-4-3? Boleh. Nggak boleh kalau nggak sholat. Boleh. Oke, terima kasih Pak. Boleh. Ya. Nggak ada lagi kan? Ada lagi bertanya. 1 menit lagi boleh deh.
Kayaknya cuma besok, karena besok lebih sedikit kan ininya halamannya. Hari ini main, besok aja Pak Ibu ya. Hari ini sudah nambah. Ya. Ya hari ini nambah 5. Baik, alhamdulillah. Silakan ke Bu Malia, silakan. Terima kasih pada Pak Uci atas evaluasi atau tausiahnya. Sebelum berakhir, mohon Pak Uci untuk membacakan doa penutup. Baik, ada berapa saudara kita yang kita akan doakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita beristighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, ampuni kami, maafkan kami, sayangi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan Ramadan ini iman kami semakin meningkat. Yazid, selalu bertambah iman kami. Bukan yangkus, bukan berkurang. Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh peningkatan bagi kami, penuh keberkahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, saudara-saudara. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar betul satu saat bagaimanapun kami akan kembali. Karena pada dasarnya adalah kehidupan yang sebenarnya nanti setelah di dunia ini. Ya, oleh karena itu ya Allah, ridhoi kami. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara saudara kami yang sedang sakit. Ibu Yuniarni Eka, Ibu Arneti, Ibu Nonon, Ibu Dewi Melani, Ibu Tuni, Ibu Ana Herawati, Bapak Nova. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada mereka, keafiatan pada mereka. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Engkau, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau kami sakit, Engkau yang menyembuhkan kami. Bagaimana juga Nabi Ayub berdoa kepada Engkau, ya Allah, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kami disentuh penyakit, tapi kami tahu Engkau pengasih dan penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Bimbing kami, ya Allah. Karena tidak ada bimbingan yang paling benar kecuali bimbingan yang datangnya dari Engkau. Bagaimana Ashabul Kahfi selalu berdoa kepada Engkau. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil Amin. Terima kasih kepada Pak Ustadz Uci, juga kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita semua sehat-sehat dan bisa bertemu kembali esok hari. Sebelum berakhir, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.